ایران کے جنوبی صوبے امریکی فوج کے نشانے پر حملوں میں 30 شہری اور 7 اہلکار شہید ہوئے۔ ترجمان ایرانی حکومت کی تصدیق، چوتھے روز بھی حملے، بوشہر، بندر عباس، سرق، قشم اور چابہار میں دھماکوں کی آوازیں۔ سینٹ کام کے مطابق ایران پر حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں نے اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا۔ معاہدہ کرو ورنہ تباہی ہی تباہی، ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی، ڈیل نہ کی تو اگلے ہفتے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے، سلسلہ تب رکے گا جب وہ میز پر بیٹھیں گے۔ امریکی صدر کا فاکس نیوز کو انٹرویو، منگل کو ایران کے ساتھ مذاکرات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ تہران کے پاس جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں، مذاکرات کا واحد مؤثر راستہ فوجی دباؤ، ہم ایک پہاڑی مقام کی نگرانی کر رہے ہیں، ایران نے کوئی قدم اٹھائے تو فوری جواب دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے خلیجی ممالک کے لیے آبنائے ہرمز پر 20% فیس کی شرط واپس لے لی۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل چوتھے روز بھی حملے، بندر عباس، سرق، قشم اور چابہار میں دھماکوں کی آوازیں، کیش میں پانی اور بجلی کے تنصیبات نشانہ، بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اطراف فضائی دفاعی نظام فعال۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا۔ لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں نے ایرانی اہداف کو ٹھیک ٹھیک ٹارگٹ کیا۔ پڑوسی ممالک کی جانب بھی درجنوں میزائل اور ڈرون داغے۔ کارروائی کا مقصد ایران کی بحری جہازوں پر حملوں کی صلاحیت کمزور کرنا ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کی ناکہ بندی کر دی، بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی طرف جانے اور آنے والے جہازوں پر پابندی عائد۔ امریکی حملوں پر ایران کا پلٹ کروار، اردن کے ازرق ایئر بیس پر حملے، سرکاری ٹی وی نے ویڈیو جاری کر دی۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے کمانڈ ایندھن اور ساز و سامان کی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی فوجی لاجسٹک اور سپورٹ سینٹر کو ہدف بنایا۔ امریکی اڈوں کے خلاف ڈرون آپریشنز حتمی فتح تک جاری رہیں گے۔ آبنائے ہرمز امریکہ کی شرارتوں کے خاتمے تک بند رہے گی، خطے سے گیس اور تیل باہر جانے نہیں دیا جائے گا، ترجمان پاسداران انقلاب کا اعلان۔ ٹرمپ میدان جنگ میں مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، جن لوگوں نے ہمارا ملک توڑنے کی کوشش کی وہ خود دیکھے کامیاب ہوئے یا ناکام۔ امریکی صدر کے بیان پر مسعود پزشکیان کا رد عمل، ایرانی صدر نے کہا ہم اپنے ملک کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی بولے امریکہ نے دوبارہ بحری ناکہ بندی کر کے معاہدہ مکمل طور پر ختم کر دیا، فوجی حملے اور ناکہ بندی ہمیں مجبور نہیں کر سکتے۔ ایران امریکہ کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں بھونچال، خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، امریکی خام تیل کی قیمت $79.6 فی بیرل ہو گئی، برینٹ کروڈ آئل بھی $85.60 پر ٹریڈ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 2500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ امریکہ کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بتدریج ختم کرنے کا اعلان، وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ جوہری حکومتوں NGOs کو امریکی آئین اور عدالتی نظام پر غالب نہیں آنے دیں گے۔ جنگی جرائم پر ICC اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے۔ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف متنازع بیان، ایڈیشنل سیشن جج گجرانوالہ نے مولانا فضل الرحمان کو 28 جولائی کو طلب کر لیا۔ سربراہ JUI کے خلاف گزشتہ روز پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران شہری ڈاکٹر آکاش کا قتل، 3 ملزم گرفتار، پولیس نے تکنیکی مہارت سے ملزمان کو ٹریس کیا، تفتیش کے دوران 100 سے زائد فوٹیجز جمع کی، واردات میں 2 موٹر سائیکلیں، 1 کار استعمال کی گئی۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کی پریس کانفرنس، کہا تینوں گرفتار ملزمان پہلے بھی جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے چیئرمین NTMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات، شہباز شریف کی مانسون بارشوں کے دوران صوبوں اور اداروں میں روابط بہتر بنانے کی ہدایت، کہا صوبائی حکومتوں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز میں تعاون ناگزیر ہے، وزیر اعظم کو ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ۔
पाक तुर्की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरा तुर्की। सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सिपह सालार की तुर्क सियासी और अस्करी क़यादत से भी आला सतह मुलाकातें। तुर्क जनरल स्टाफ के चीफ से पेशावराना मामलात और ताउन पर गुफ्तगू। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शानदार खिदमात पर मुमताज़ खिदमात का तमगा भी अता। सैयद आसिम मुनीर का तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़री। फूल रखे। जदीद तुर्की के बानी को खिराज अक़ीदत पेश किया। दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाने के लिए बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान। मजीद 3 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। तादाद 88 हो गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 126 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन शबान जारी रखने का आज़म। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर मामले पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कमीशन में सज़ा और जज़ा के साथ हक़ाइक़ को भी सामने लाया जाए। एहतजाज ताहयात नहीं होते, अब इसे ख़त्म करें। मुज़ाहिरीन को बातचीत की पेशकश। बोले हमें निज़ाम में रहते हुए हुकूक़ हासिल करना होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट करने वाली जमातों की मजम्मत। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश। रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमला। खुदकार हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल। मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से रेंजर्स का जवान शहीद, 11 जख्मी। पूंछ डिवीजन बैठक बलोच में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शरपसंदों की फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल आकिब जामिद शहादत नोश कर गए। फेडरल कांस्टेबलरी एहलकार शहजाद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का शरपसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान। साबिक मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। दोबारा कानूनी कार्रवाई का आगाज। सरगनाम मेहरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी फिक्स टैक्स स्कीम का तरीक़ाकार जारी। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली एक दुकान के मालिकान फ़ायदा उठा सकेंगे। मजमूई टर्नओवर पर 1% टैक्स लेने की तजवीज़। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत को स्कीम की कामयाबी से सालाना 50 अरब रुपए से ज़ायद आमदन मुतवक्के। 1 से ज़ायद दुकानों के मालिकान स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। बादल फिर बरसने को तैयार। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, पेशावर और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। खुजदार, जोब, बारखान, मूसाखेल, कोहलू में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। अफगान तालिबान के अपने ही अवाम पर जुल्म व जबर। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने मजालिम बेनकाब कर दिए। लिबास के नाम पर खवातीन और दाढ़ी के नाम पर मर्दों की गिरफ्तारियाँ। वालदैन ने बेटियों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुल्ला अहमतुल्लाह ने हेरात में क्रैकडाउन तेज़ कर दिया। खौफ की फिजा, मुआशी सरगर्मियाँ मफलूज। सख्तगीर पॉलिसी से अवाम में बेचैनी और मुजाहमत में इजाफा हो रहा है। ईरान अमरीका कशीदगी। खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 80.6 डॉलर फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी 86.7 डॉलर पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान। मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा अमन के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए। वज़ीर आला सिंध से कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, कौमी एकजहती के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जा सकता है। सिंध हुकूमत अमन बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है।
اور دکانداروں کو لاکھوں روپے کے چالان، کراچی سے ملک بھر میں اجناس کی سپلائی بند، جوڑیا بازار میں ہڑتال، دیگر اجناس مارکیٹس بھی جزوی بند، ملک بھر میں جانے والے اجناس کے ٹرک مال لوڈ نہ کر سکے۔